തങ്കു ബ്രദർ പൂനെക്ക് സമീപം അഹമ്മദ് നഗറിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. നവംബർ 4, 5, 6 വെള്ളി, ശനി, ഞായർ. ശുശ്രൂഷകൾ രാവിലെ 10 വൈകിട്ട് 6. ക്ലെയർ ബ്രൂസ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട്, സ്റ്റേഷൻ റോഡ്, അഹമ്മദ് നഗർ. നവംബർ 4 വെള്ളി മുതൽ നവംബർ 9 ബുധൻ വരെ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകൾക്കായി തങ്കു ബ്രദറും തോമസ് കുട്ടി ബ്രദറും കുവൈറ്റിൽ. നവംബർ 4 വെള്ളി രാവിലെ 10 ആരാധനായോഗവും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും. നവംബർ 5, 6 ശനി, ഞായർ രാവിലെ 10 വൈകിട്ട് 6 TV പ്രേക്ഷക സംഗമവും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും. മറീന ഹാൾ, ഗൾഫ് മാർട്ടിന് സമീപം, അബ്ബാസിയ. നവംബർ 7, 8, 9 തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ കാർണിവൽ ഓഫ് ജോയ്, കുവൈറ്റ്. Live worship by Jesus Generation at 6 p.m. Powerful messages, deliverance sessions. Marina Hall, near Gulf Mart, Abbasiya. കവിഞ്ഞൊടുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു എപ്പിസോഡാണ് കർത്താവ് നമുക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവെ, ഇന്ന് ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാർണിവൽ ഓഫ് ജോയ് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗ് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആത്മീയ അനുഭവമായിരുന്നു. എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ, സൗഖ്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല, ആ ശുശ്രൂഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചവരെ പ്രത്യേകമായി കൈകളിലെടുത്തു. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് കാർണിവൽ ഓഫ് ജോയ്. ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അനേകർ സൗഖ്യമായി. ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും 100 കണക്കിന് പേർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പന്തലിൽ നടന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. Say He's a name within the darkest hour. Say He's a light illuminator. The road is narrow, but the case is set on the love of Christ to win. Everybody dance! I walk in the truth that overcame my sin. We're living our past and how we once had. Giving our life to see your name made known. 'Cause the love of Christ is what we're Everybody sing! So Lord, your love, lead a broken one to your cross. Lead us in the ways of your love. Everybody sing with your hands up. You are yours forever. Yours forever. Our lives won't be the same. Yours forever. Our eyes won't turn away. Yours forever. Our lives won't be the same. Yours forever. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടാം. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Come on, sing. I am a friend of God. Come on, sing it. I am a friend of God. He calls me friend. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം പാടാം. I am a friend of God, and I am a friend of God, and I am a
mindful of me, that you hear me when I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you love me. Oh, when I call. Is it true, Lord? Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Come on. And I am a friend of God. He calls me friend. Come on, would you like to jump with us and sing, I'm a friend? I am a friend of God. Oh, and I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? Come on. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? Lord, it's amazing. And I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. And I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. Oh, and I am a friend of God. And I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty. God Almighty and Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called. Sing one more time. God Almighty, God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend. I am a friend of God. Oh, and I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. One more time. I am a friend. I am a friend of. Everybody sing with me. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. Oh, and I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Hallelujah. ഇതാ സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്നേക്ക് 2000 വർഷം മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ആട്ടിടയന്മാരോട് പറഞ്ഞ അതേ വാചകം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. ഇതാ സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം. ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഉയർത്താം. യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചു. ഞാനൊരു വാക്യം വായിക്കാൻ പോകുകയാണ്. എബ്രായ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം. അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകിയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകും. എൻ്റെ യേശുവിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല.
യേശു പറഞ്ഞ പോലുള്ള വാക്കുകൾ ലോകത്തിൽ ആരും എന്നെ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മളെ പലപ്പോഴും ഭരിതപ്പെടുത്തുന്ന. ഒരിക്കൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല. ലോകത്തിൽ എത്രയോ മഹാന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊക്കെ എത്ര സംഭാവനകൾ നൽകിയ എത്രയോ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം പറയാൻ കഴിയുന്ന ചില അവകാശവാദങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാ. I am the way. ഞാനാണ് വഴി പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക്, എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പോകാൻ സാധ്യമല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദം ലോകത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. മറ്റൊരിക്കൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാ. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ഞാൻ ഇന്നയോളം ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയും അങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടത് കേട്ടില്ല. യേശു മാത്രം പറഞ്ഞു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും അവൻ ജീവിക്കും. യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിന്റെ വാതില. എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ അകത്ത് വരികയും പുറത്ത് പോകുകയും മേച്ചിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാ. എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ന്യായവിധി മുഴുവൻ ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം പുത്രന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. വേറൊരിക്കൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു. അവന്റെ വാക്കുകൾ അധികാരത്തിന്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു. അവന്റെ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു. അവൻ അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ തിരമാലകൾ അടങ്ങി. അവൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകത്തക്കവണ്ണം വെള്ളം ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിന്നു. അവൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ മുടന്തന്മാർ കാലുകൾ നിവർന്നു. അവന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ പിശാചുക്കൾ ഇളകി മാറി. അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാസറേ വെളിയിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ച് 4 ദിവസമായി നാറ്റം തുടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി, അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ചീഞ്ഞ കോശങ്ങൾ വീണ്ടും ജീവൻ പ്രാപിച്ച് ദൈവപുത്രന്റെ വിളി എഴുന്നേറ്റ് വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ പൈതലേ, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ കോശങ്ങളും അവന്റെ ശബ്ദത്തിങ്കിൽ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വരിക. കാരമടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. അവന്റെ ശബ്ദം ജീവന, അവന്റെ വചനം ശക്തിയ, അവന്റെ വചനം ജീവന, അവന്റെ വചനം സൗഖ്യമാ. ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് എനിക്കറിയാം. ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൂരെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കും. കാരണം എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് തോമസ് ഊട്ടി ബ്രദറിന്റെ വാക്കുകളല്ല, മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്ത് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവന്റെ വാക്കുകളാ. അതൊരിക്കലും മാറിപ്പോകില്ല. അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി, യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാ. പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പരസ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഇറങ്ങി വന്നു. കർത്താവായ യേശു യഹൂദന്റെ ദേവനല്ല, കർത്താവായ യേശു ക്രൈസ്തവരുടെ ദേവനുമല്ല, കർത്താവായ യേശു മാനവജാതിയുടെ രക്ഷകന്. യേശു കർത്താവിന്റെ പിറവിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, അവന് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും. എന്റെ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകും വണ്ണം എന്നോട് അപേക്ഷിപ്പേൻ. എന്റെ കർത്താവിന്റെ പദ്ധതി പകുതി വിടുതലല്ല, പകുതി സന്തോഷമല്ല, പകുതി ഉയർച്ചയല്ല. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന മുഴുവൻ വ്യക്തികളെയും പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കും. ചേർന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവരെ അവൻ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കും എന്നായി വേദഭാഗം പറയുന്നത്. ആ അധ്യായത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ നേർച്ചകൾ, കാഴ്ചകൾ, വഴിപാടുകളുമായി ജനങ്ങൾ വരണമായിരുന്നു. ആ വഴിപാടുകൾ, നേർച്ചകൾ, കാഴ്ചകൾ എല്ലാം അർപ്പിച്ചിട്ടും യഹൂദജനത്തിന് വിടുതൽ കിട്ടിയില്ല. ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ആ സമൂഹത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, കുഷ്ഠരോഗിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ പുരോഹിതന് ആ കുഷ്ഠരോഗിയെ വിടുവിക്കാൻ, രക്ഷിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ആ പുരോഹിതന് കൽപ്പിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഇവനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലാക്കുക. അല്ല, വേറൊരു വ്യക്തി വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, താൻ പാപത്തിൽ അകപ്പെട്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, താനൊരു വ്യഭിചാരിണിയായി മാറിയെന്നിരിക്കട്ടെ, ആ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ ഓടിച്ചെന്നാൽ, മകളെ നിനക്കൊരു വിടുതലിന്റെ വഴി ഈ ആലയത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുവാൻ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൽ പറയാൻ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ ലേവി പ്രകാരമുള്ള യെരൂശലേമിൽ
പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയാണ്, ആ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം മരണം കൊണ്ട് മാറിപ്പോയെങ്കിൽ ഇതാ മറ്റൊരു മഹാപുരോഹിതൻ, മരണത്തെ ജയിച്ചുയർത്ത ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ, സദാ ജീവിക്കുന്നവന് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുക. ഈ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാം. എൻ്റെ കയ്യിലെ വഴിപാടുകൾ കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ കയ്യിലെ നേർച്ചകൾ കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്കെല്ലാം നന്മ മാത്രം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല. ഞാൻ ചെയ്തത് മുഴുവൻ തിന്മയാകാം, ഞാൻ ചെയ്തത് മുഴുവൻ പരാജയമാകാം, എൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ മുഴുവൻ തെറ്റിക്കാണാം, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വഴിയിൽ ഒന്നും ആയി കാണില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും അങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെയാണെങ്കിലും ഇവൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിന് വാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവളായി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവളെ സംബന്ധിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ ആലയത്തിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അവളെ കല്ലെറിയാനേ പുരോഹിതന്മാർ പറയുള്ളൂ. അവരുടെ മോശയുടെ നിയമപ്രകാരം അവരെല്ലാവരും അവളെ കല്ലെറിയുവാൻ കല്ലുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഗുരു, ഇവളെ എന്ത് ചെയ്യണം? മോശ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളയണം, നീ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. യേശു കുനിഞ്ഞ് വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ കർത്താവ് മുഖമുയർത്തി അവരെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും അവളെ കല്ലെറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി. ഒടുവിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് തല ഉയർത്തി അവളെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആഹാ, ആരും നിന്നെ കുറ്റം ചുമത്തിയില്ലേ? ഇല്ല അല്ലേ? അവിടെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ കഴിയുന്ന പാപമില്ലാത്ത ഒരുവനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് യേശു മാത്രമാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാനും നിന്നെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നില്ല. എനിക്ക് ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാ, ഒരു പാപി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ അവനെ കുറ്റം ചുമത്തുകയല്ല, മറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഓടിച്ചെന്നു വന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് അവനെ മറഞ്ഞങ്ങ് നിൽക്കും. എന്നാരാ ഇവനെ തൊടുന്നുവെന്ന് കാണട്ടെ, എന്നാൽ ആരാ ഇവനെ തൊടുന്നുവെന്ന് കാണട്ടെ. അങ്ങനെ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മറഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് അവരെ വിടുവിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്ക് കാണാം. കരങ്ങൾ തട്ടി നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരർഹതയുമില്ലാത്തവരെ, നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്തവരെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ കർത്താവ് വിടുവിക്കും. അതാണ് ഈ വേദഭാഗം പറയാണ്, താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോടടുക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് മതിയായവനാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടുന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആരും എനിക്കതിന് യോഗ്യതയുണ്ടോ, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൊള്ളാമോ, എൻ്റെ ആരാധന കൊള്ളാമോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ചെയ്തതെല്ലാം നല്ലതാണോ, ഇതൊന്നും കർത്താവ് നോക്കുന്നില്ല. യേശുവേ എന്ന ഒറ്റ നാമം വിളിക്കുമ്പോൾ, യേശുവേ എന്ന ഹൃദയം തുറന്ന് ഒറ്റ നാമം, ആ നാമം വിളിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് രക്ഷിക്കും. പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ. അവിടെ ആ രക്ഷിക്കുക എന്ന വാക്ക് തിരുവചനത്തിലുടനീളം ആ രക്ഷ എന്ന വാക്ക് കുറിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ലോകത്തിലും അവൻ്റെ നിത്യജീവിതത്തിലും പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇരിക്കുന്ന മേക്കിംഗ് ഹോൾ. ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം ഏത് കാഴ്ചയിൽ കണ്ടോ, ഈ ഭൂമിയിലും വരാനുള്ള ലോകത്തും ആ വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ യേശുവിന് കഴിയും. അത് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ സ്തോത്രകാഴ്ച ഇടുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ല. എൻ്റെ യേശുവേ എന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഒരിക്കൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇതുപോലെ ജനങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളിച്ചാടുന്ന കൂട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, കർത്താവിൻ്റെ 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏതാണ്ട് സമാപന സമയമായി കർത്താവ് ഒരു കഴുതമേലേറി. കർത്താവ് ഒരു കഴുതമേലേറി. ആ സമയത്ത് തന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച നിരവധി പേർ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അധികം പ്രസിദ്ധമായി. അതിന് 1000കണക്കിന് രോഗികൾ സൗഖ്യമായി, 10,000കണക്കിന് ബന്ധനസ്ഥർ വിടുതലായി, പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ അനേകായിരങ്ങൾ വിടുതലായി. അങ്ങനെ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരുടെ കൂട്ടം കൊണ്ട് ജെറുസലേം നിറഞ്ഞു. ആ ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ അവർ പറയും, യേശു എന്നെ തൊട്ടപ്പോൾ ഞാൻ സൗഖ്യമായി. വേറൊരാൾക്ക് ചെന്നാൽ പറയും, ഞാൻ ആ മീറ്റിങ്ങിനൊന്ന് പോയതേ ഉള്ളൂ, തൊട്ടതും ഞാൻ സൗഖ്യമായി. വേറൊരാൾക്ക് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും, ഞാൻ മുടന്തനായിരുന്നു, നോക്കുക ഞാൻ സൗഖ്യമായി. മറ്റൊരാളെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം, ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു, ഞാൻ സൗഖ്യമായി. എൻ്റെ ചെവി കേട്ടു, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ യാതൊരു സ്വസ്ഥതയുമില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ വിടുതലായി. ആ കാലങ്ങൾ
കാലങ്ങളിൽ 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ യെരുശലേമിലോ ഗലീലയിലോ എന്ന് വേണ്ട പാലസ്തീൻ നാട്ടിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഓടി വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും, ഞാൻ അവനെ തൊട്ടതാ, അവൻ എന്നെ തൊട്ടതാ, എനിക്ക് വിടുതലായി, ഞാൻ തകർന്നവനായിരുന്നു, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. സാക്ഷ്യങ്ങൾ 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 സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിടുതലുകളുടെ ഒരു വലിയ ഘോഷയാത്ര തന്നെ ആ പട്ടണങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏകദേശം അവസാന സമയത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, കർത്താവ് താൻ ക്രൂശിതനാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കെ ഒരു കഴുതമേൽ കർത്താവ് ഏറി പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, കർത്താവിൽ കൂടെ വിടുതലും അനുഗ്രഹവും പ്രാപിച്ച ജനങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും ഓടി വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാലന്മാരെല്ലാം മുമ്പിൽ വന്ന് ഹോസന്ന എന്ന് പാടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാടുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അതാ ഓർമ്മ വന്നത്. എല്ലാവരും ഹോസന്ന എന്നാർക്കുവാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ജനങ്ങൾ വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾ വെട്ടി വഴിയിലിട്ടു, തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ചു. യേശു കർത്താവിനെ, ഓ അത്യുന്നതന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ, രാജാവിന് ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ രാജാവായി അവർ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ച് യെരുശലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കടന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ കർത്താവ് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ താൻ കണ്ട കാഴ്ച, യേശു യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ ആരും ആ ദേവാലയത്തിൽ കയറിയതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ദേവാലയത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ 2 നിബന്ധനകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ദേവാലയത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് താനൊരു പരിപൂർണനായിരിക്കണം. ഒരംഗഹീനനോ കുരുടനോ മുടന്തനോ ചെകിടനോ ഒന്നും അവിടെ പ്രവേശനമില്ല. അത് നമ്മൾ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ കടക്കാൻ പൂർണ്ണതയുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതവരുടെ നിയമമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു കർത്താവ് ഉള്ളിൽ കടന്നപ്പോൾ ഇനിയും രോഗികളായിരുന്ന പലർക്കും അവിടെ കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ ദേവാലയത്തിൽ കടക്കുന്ന വ്യക്തി താൻ പൂർണ്ണനാണെങ്കിൽ പോലും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വൈകല്യവും ഇല്ലെങ്കിലും തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു യാഗവസ്തു ഇല്ലാതെ അവിടെ കടക്കുവാൻ ആർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ യാഗത്തിലുള്ളൊരു വസ്തുവോടുകൂടി അല്ലാതെ ആർക്കും അവിടെ ചെല്ലുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരാടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ കൂടെ ഒരു ജീവന്റെ കുഞ്ഞാടുണ്ടായിരുന്നു. മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ പേരത്ര യേശു. അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആടുകളെ മാടുകളെ ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടു. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ജനങ്ങൾ പണവുമായി വിദൂര ദേശത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആടുമാടുകൾ കൊടുത്ത് യാഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ കച്ചവടം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കർത്താവ് വാങ്ങുന്നവരെയും വിൽക്കുന്നവരെയും എല്ലാം പുറത്താക്കി ആ കർത്താവ് ആ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം ആർത്ത് പാടി, ഓ ഹോസന്ന ഹോസന്ന എന്ന് ആർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു, ഇവരെന്തിനാ ഇത്രയും ബഹളമിടുന്നത്, എന്തിനാ ഇത്രയും ശബ്ദം വെക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇവർ ആർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർത്ത് വിളിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും എല്ലാം പുറത്തായി. യേശുവിനോട് ചോദിച്ചവരുടെ വായടഞ്ഞു. അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കുരുടന്മാരും മുടന്തന്മാരും ദേവാലയത്തിൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി, യഹൂദ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കയ്യിൽ യാഗവസ്തു ഇല്ലാതെ, മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൽ വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾ ചട്ടിയും മുടന്തിയും കണ്ണു തപ്പിയും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവർ മടുത്തില്ല. യേശുവേ രാജാവേ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവരെ അവിടെ വെച്ച് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. കരമടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. വഴിയരികിൽ സൗഖ്യമായവരുണ്ടായിരുന്നു, വീടുകളിൽ സൗഖ്യമായവരുണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കൂടെ വഴിയരികിൽ ഇരുന്ന് സൗഖ്യമായവർ സൗഖ്യമായി പോയത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം സൗഖ്യം കിട്ടിയില്ലേ, എൻ്റെ ഭവനത്തിന് മാത്രം വിടുതൽ കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് 3.5 കൊല്ലം പരിതപിച്ചവര് എൻ്റെ കർത്താവ് വഴിയരികിലല്ല സൗഖ്യമാക്കിയത്, വീട്ടിലല്ല സൗഖ്യമാക്കിയത്, മറിച്ച് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി. അവർ ഹോസന്ന പാടി തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഈ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ തുള്ളിച്ചാടി ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ആരാധനയിൽ ഇന്നിവിടെ കാലനക്കാൻ കഴിയാതെ, ഹൃദയമൊന്ന് തുടിക്കാൻ കഴിയാതെ, നാവൊന്ന് ഉയർത്താൻ കഴിയാതെ, മനസ്സൊന്ന് ധൈര്യമില്ലാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും വിടുവിച്ചിട്ടേ കർത്താവ് പോകുകയുള്ളൂ. കരമടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ ദൈവമക്കളെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരം എത്ര അത്ഭുതകരമായ തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ വിടുവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം, ആ കരങ്ങൾ നീണ്ടുവരിക. നമ്മുടെ കുറവുകളോ നമ്മുടെ വീഴ്ചകളോ നോക്കി നമ്മളെ വിധിച്ച് തള്ളുന്നൊരു കർത്താവല്ല, മറിച്ച് നമ്മളുടെ വീഴ്ചകളും കുറവുകളും കൂടെ തൻ്റെ മേൽ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവാണ് നമ്മളുടെ ശുഭവാർത്ത, നമ്മളുടെ സദ്വർത്തമാനം. ഇന്ന് രോഗികൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, യേശുവേ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വിടുതൽ വേണം. പ്രശ്നങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർ, കർത്താവെ എന്നെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതകരം നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
പിതാവെ, ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങളങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരെയും തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. യേശു കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകരം ഈ നിമിഷം തന്നെ ഈ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേലും വ്യാപരിക്കട്ടെ. അത്ഭുത സൗഖ്യവും വിടുതലും വ്യാപരിക്കട്ടെ. കർത്താവെ, ഭാരങ്ങൾ, വേദനകൾ എടുത്തു മാറ്റണമേ. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറിപ്പോകട്ടെ. ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട രോഗികളുടെ മേൽ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കരം നീങ്ങുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ട്യൂമറുകൾ, മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. ആ വലിയ വേദനകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ കരം നീട്ടുന്നതിനായി സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുട്ട വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ രോഗസൗഖ്യം ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കർത്താവുമായൊരു ദൈനംദിന ജീവിതം അതിനായി രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുക. നിത്യജീവൻ്റെ പ്രത്യാശയും പാപമോചനവും കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെയും കർത്താവ് തൻ്റെ മഹാകൃപയിൽ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് നെയിം. ആമേൻ. തങ്കു ബ്രദർ പൂനെക്ക് സമീപം അഹമ്മദ് നഗറിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. നവംബർ 4, 5, 6 വെള്ളി, ശനി, ഞായർ. ശുശ്രൂഷകൾ രാവിലെ 10 വൈകിട്ട് 6. ക്ലെയർ ബ്രൂസ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട്, സ്റ്റേഷൻ റോഡ്, അഹമ്മദ് നഗർ.